ایام نیست خوشتر از ایامیش ایام نیست بامدادی عاشقان روشن نیست بامدادی عاشقان روشن نیست آشنایان ره بدیل میبرم معشوقی ما را میبرم معشوقی ما را کاریر جوینده ای راه نیست کاری هر جوینده ای راه نیست عارفان رایتی هایی کار نیست عارفان رایتی هایی کار نیست هر کسی را نامی معشوقی است هر کسی را نامی معشوقی است میبرم معشوقی ما را نیست میبرم معشوقی ما را نیست خوشتر از ایامیش ایام درود دوستان عزیز، با نشر نوی برنامه خاطره ها روی اکران هایتان پدید آمدیم و امروز نیز قرار است از موسیقی سنتی تاجیک از 6 مقام حرف بزنیم و همین گونه سرودها در استودیومون در همین فضا صدا می‌دهند و امیدوار هستیم که میتوانیم زیر نوای همین آهنگ های زیبا شما را به دنیای رنگین خاطره ها میبریم. دوستان عزیز، در مهمانی نوبتی برنامه خاطره ها قرار دارند زویشاه حیدرов، سلیست انسامبل 6 مقامی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف و همزمان گروه مطربان از همین انسامبل. خوش آمدید همگی به برنامه. سلامت باشید، تشکر زیاد میگوییم. در آغاز یک سرودی دویت سراییدید. این گونه سرودها سالهای گذشته استادان زیاد در 6 مقام دویت خوانی میکردند. امروزها کم به نظر میرسد. پیشتر که این تکنیک هایی که امروز داریم نبودند.
барои боз ҳам овоз пурратар баромадан, барои як ҳофизи дигар кӯмак расондан бисёртар хушсароӣ мекарданд. дар чойхонаҳо, дар ҷойҳое ки фарҳангӣ бештар чуноне ки мегӯем ин гуна коҳҳои фарҳангӣ замонавӣ набуданд. Бисёртар ҷойҳои фарҳангӣ дар чойхонаҳо ва дар он ҷо мардум менишастанд, он ҷо латифахонӣ мекарданд, латифагӯӣ мекарданд ва сурудхонӣ мекарданд. он ҳунарманде ки ҳунар дорад дар ҳамон ҷо нишон медод. ва ин суруде ки сароидем айёми ишқ бештар дар яккасароӣ садо додааст. ин аввалин маротиба яъне бо ҳамовозӣ садо дода истодааст. ва инам ман фикр мекунам ки як навгоние барои мусиқии классикӣ бошад. ҳамин суруд, яъне дигар сурудҳо бисёр садо доданд. Бисёртар дуетхонӣ дар мактаби Содирхон Ҳофиз, умуман дар мактаби Фарғона дида мешавад, дар водии Фарғона ки бо як талеркача мехонданд, бо як дутор ё ки бо як тамбур, дутору тамбур ва ин гуна бисёртар дар мактаби Фарғона дида мешавад. Суруде ки сароидем айёми ишқ ном дошт, оҳанг аз устод Нерё Аминов, ғазал аз Саъдии Шерозӣ ки бисёр мазмуни баланд дорад ва аз шунидани шеър, аз шунидани оҳанг бисёр инсон ба дунёи дигар ворид мешавад. ва мо пайваста ҳамин ансамбл кӯшиш намуда истодем ки он сурудҳое ки мондагор ҳастанд ва то ҳол дар ин барномаи хотира садо надоданд, мо кӯшиш карда истодем ки ҳамин сурудҳоро бозхонӣ кунем. чуноне ки шумо гӯш кардед, бо ҳамроҳи яке аз ҳунармандони ҷавони ҳамин ансамбл Қавихон Усмонов дар якҷоягӣ сароидем. ман фикр мекунам ки хуб буд ва баъзе нафасҳо эҳсос мешуд. ва ин бо мурури замон, бо мурури такрор намудан боз ҳам аз инам хубтар бояд садо диҳад. ва мо пайваста боз ҳам кӯшиш мекунем ки ҳамин хушсароиро дар ҳамин ансамбл идома диҳем. чунки дар як ансамбл ман боварӣ дорам, бо баробари ансамбл хондан, бо якка сароидан, яъне хушсароиам бояд коркард кардан мо дар кор. чунки ҳамин анъана хеле шуд ки кам ба назар мерасад. яъне имрӯзҳо ягона ҳунарманди мардумии Тоҷикистон устод Ҷорибек Набиев бо ҳамроҳи фарзандашон имрӯз хушсароӣ мекунанд. ва ман ҳамин устодро медонам. не ки мо пайваста кӯшиш кардастем ки ҳамин анъанаи устод шогирде ки дар якҷоягӣ месароиданд, ҳамин анъанаро бояд идома диҳем. ҳамин идея, ҳамин пешниҳод аз ҷониби ки буд? Чӣ гуна омода гардид ҳамин суруди хушсароӣ? аслан худи ман дар ҳамун шаҳри Исфара таваллуд шудам ки дар он ҷо устодони мо ҳамовозӣ мекардам ва ман аз овони хурдӣ ҳамин мактабро, яъне мактаби хушсароиро дидагӣ ҳастам ва аз наздикам ошно ҳастам. мо хостем ки дар ҳамин ансамбл ҳамин гуна хушсароиро бо маслиҳати устодон, бо маслиҳати мутрибони имрӯз дар ин ҷо нишастанд, бо ҳамроҳи мо суҳбат гузарондем ва маслиҳат кардем ки ҳамин сабкро дар ҳамин барнома яъне пешниҳод намуда бошем. ба ғайр аз ин боз гумонам сурудҳои дигар низ ҳаст ки шумо? бале, дигар сурудҳо ҳастанд ва бисёртар бояд овозҳоро бояд ба назар гирифт. чунки баъзе овозҳо ба овози ду сароянда яъне талҳам намеоянд, яъне фарқкунанда мешаванд. бояд ҳамин гуна хушсароӣ шавад ки яъне аз берун нишастагӣ фикр кунад ки як кас сароида истодааст. яъне бисёр нозукӣ, бисёр зиёд дорад, чунки ду нафар якдигарашро бисёр бояд хуб эҳсос кунад. барои ин хуб эҳсос намудан бояд мактаби шашмақом, зарбҳои шашмақом ва ҳамун пардаҳои шашмақомро хуб аз худ намуда бошад. аз яккахонӣ ин дуэтсароӣ ягон тафовут дорад дар зарбҳо? бале, ин яккахонӣ он сароянда чӣ ҳунаре дорад, дар яккахонӣ худ истеъдоди худашро нишон дода метавонад. дар ин ҷо ду ҳунарманда истеъдодашро бояд ба назар гирем. чӣ қадар лаёқат дорад ва чӣ қадар худро дар ҳамин ҳамовозӣ нишон дода метавонад. ва баъзе ҷояш мешавад ки вақте ки ду нафас ба якҷоя талҳам намеояд, мо метавонем ҳамун як мисраи сурудро ба ҳамун сарояндае ки дар қатори шумо мехонад барои он тақсим намоем. ин гуна мешавад, бо як ҷолибтар мешавад, чунки ҳунарманд якранг агар сароида равем, ҳамун мазмуну мундариҷии суруд, яъне мазмуну мундариҷии ҳамин дуетхонӣ эҳсос намешавад. дар якҷоягӣ шунаванда метавонад ки ин сароянда чӣ гуна овоз дорад, ин сароянда чӣ гуна овоз дорад ва дар якҷоягӣ бо як овоз сароида мешавад. ҳоло фурсати пешниҳоди як суруди дигар аст ва бигӯед ки кадом сурудро бароимон пешниҳод месозед? як суруди дигар Азизи дур ном дорад. ин яке аз сарояндагони шашмақом устод Қосимҷон Ҳасанов. шеър аз
меҳринисо ва як бонуи ҳунар ки имрӯзҳо бо баробарӣ дар оркестри номдори гулшан фаъолият мекунанд, дар ансамбли мо ҳам яъне ҳамкорӣ карда истоданд ва барои мо кӯмак расонда истоданд. чуноне ки мо медонем имрӯзҳо бисёр бонувон дар ансамблҳои шашмақом бисёр кам ба назар мерасанд ва мо кӯшиш намуда истодем ки ҳамин гуна духтароне ки овоз доранд, лаёқати хуб доранд, истеъдоди хуб доранд, дар ансамбл ҷалб намуда истодем ва он чӣ ки дар дӯш дорад ҳамин ансамбл барои мусиқии миллӣ як саҳми худро гузошта истодааст. ва ман мехоҳам ки дар саҳна бонуи зебо Шоҳсанам Юсупованро даъват намуда бошам. марҳамат. روبرویت شینم و گویم همه افسانم ای عزیزی دوری من یک شب بیا بر خانم روبرویت شینم و گویم همه افسانم چون تو رفتی از مرم بیچاره خون شد این دلم چون تو رفتی از من بیچاره خون شد این دلم بی تو اکنون هر کجایی میروم ویرانم بی تو اکنون هر کجایی میروم ویرانم رفتم و در انجمن گفتم سخن از عشق تو ناصحی بشنید و گفت حقا که من دیوانم تو قسم بشکستی و من در سری اندم هنوز تو قسم بشکستی و من در سری اندم هنوز من همان دیوانه ای که نشکند پیمانم من همان دیوانه ای که نشکند پیمانم رفته ای و رفته مور از خانه چشمانی من باز برگرد و بیا این شری خانم در سراغی نور و گوهر تا کجا می روی در سراغی نور و گوهر تا کجا می روی ای عزیزی من بیا در عشق تو یک دانم ای عزیزی من بیا در عشق تو یک دانم تشکر زیاد. سلامت باشید برای یک اجرای بسیار خوب. شما در مورد این سرود کمی برایمان بگویید. چگونه است تولیدش؟ تفاوتش چگونه است؟ این آهنگ استاد قاسم جان حسنوف هستند و بسیار هنرمند خوب هستند و بسیار ششمقام خوان و ششمقام دان خوب هستند و این آهنگ تکیه به مکتب خوارزم. این در مقام خانه خوارزم همین گونه ضرب‌ها، همین گونه یعنی لپیش‌ها و همین گونه یعنی لط‌های آهنگ دیده می شود. این را استاد یعنی الهام از همون مکتب خوارزم الهام گرفتگی هستند و یک شعر بسیار خوب ماندگی هستند و این آهنگ را خودی استاد اولی مراتب خوانه و اگر خطا نکنم هنرمند شایسته یکی از شش مقام خانه بسیار خوب و داننده صباحت نجمیدین و این را
با یک دیدی نو سرایدند و همین گونه این سرود یک معمول و مشهور و در ویردی زبانهای مردم و عموما آن جوانانی که امروز میخواهند شش مقام آموزند با برابری شش مقام آموختن همین گونه سرودها را می آموزند تا در نزد مردم برای خوشحالی مردم سراییده باشند و بسیار یک شعر خوب هم آمده است و ساختارش مثل همین به مانند شش مقام هست که یعنی سرخط، میان خط، اوج و فراورد. یعنی در این آهنگ دو نصره دیده نمی شود و بسیارتر میان خط و اوج فراورد دیده می شود و بسیار خوب است و آهنگ با شعر بسیار تلهم آمده است و آن هنرمندانی که مکتب مقام را خوب گذاشتند آنها نمی توانند شعرهای پست انتخاب کنند، آهنگ پست ایجاد کنند و آنها می توانند تکیه چون که مکتب استادان را دیدگی هستند و شش مقام نمی ماند که این هنرمندان سرودهای فجر یا که سرودهایی که پست ایجاد کرده باشند. آنها همیشه شش مقام طلب میکند که باید سرودهای پرمضمون و سرودهایی که در حقیقت ماندگار باید ایجاد کنند. بله، وقتی بازخوانی شدن یگان ایلوه یگان گونه تغییرات در این سرود جا شد و یا عیناً به همون شکل؟ بله، بعضی تغییرات ها هست، بعضی خود استاد دیگرگونه سراییدند و این سرود را هر کس، هر هنرمند به نگاه خود، هر یک رسام یک مثال همین اگر رسم زیبای شما رو مانیم هر کس به دید خودش یعنی رسم شما رو تصویر میکند، یعنی سرودخوانی هم همین گونه است و هر هنرمند وابسته به لیاقت خودش با فهمیش خودش و آن چیزی که درک میکند همین رو به شنونده رسانده میتواند. بله، گفتیم که این سرود در رویه شش مقام دوران استقلال است، همین گونه؟ بله بله، شعرش هم یعنی بسیار شعری معاصر است و شعری که در حقیقت ای عزیزی دوری من یک شب بیا بر خانم رو برویت شینم و گویم همه افسانم. یعنی الکی معلوم است که همون عاشق دعوت کرده شده است که بیا یک بار که من بسیار افسانه های خوب دارم برای تو. یعنی همون شنونده هم الکی احساس میکند به همون شعر وارد می شود و شاید اگر سین سالش به جای رسیده باشد دوره همون جوانی، دوره همون عاشقی رو، کسی که اگر جوان باشد همون زمان عاشقی خود را به خاطر می‌آورد. بله، بسیاری از نفرانی که به ژانر استرادی روی میارند گمانم همین گونه عقیده دارند که شش مقام سرایی دشوار است، یک آواز بسیار مستحکم را طلب میکنند. بله. همین گونه هم هست، ولی شما چی گفته میتوانید اطراف اونه که یک نفر اگر شوق و خواهش زیاد داشته باشد این دشواری در نظرش اگر شوق داشته باشد، مقصد داشته باشد، میخواد که در آینده مثل استادان برنا ایساق و مستانه ایرگش و آزاده اشور و صباحت نجمیدین و نصیبه امانبای و امروز زنهایی هستند که در شش مقام آبروی نفوسی خود را دارند و برای شش مقام، برای تمام انسمبل هایی که امروز فعالیت میکنند برای آنها بسیار سهمی با سزا گذاشتند. میخوان که اگر مثل آنها باشند، چرا امروز تمام استادان میخواهند که همین گونه دختران را جلب نمایند، برای آنها تربیت نمایند و چنانکه که استادان ما را تربیت نمودند باید ما وظیفه دار هستیم که نسل آینده را تربیت نماییم. بله، و گفتنی هستیم که منشأ همه احساس ها، همه کسب ها از محبت است. بله. وقتی که انسان محبت داشته باشد به کسب خود واقعا میتواند آن را به اوج اعلایش برساند. سرودی نوبتی که برام پیشنهاد میسازید یک کمی معلومات بدهید که چگونه است و اجراش میکنیم بعد. سرودی که حالا بنده میسراید صحبت دوست، غزل از سعدی و بسیار یک آهنگ خوب است. این آهنگ از استاد جوربیگ نبیف است و بسیار خوب آمده است و در پرده های یعنی دوگاه ایجاد شده است. من میخواهم که برای دوستداران برنامه خاطره همین سرود را پیشنهاد نموده باشم همراه انسمبل و نوازندگان. مرحمت. یارانی همدم است
جهان است. هر دم که در حضوری عزیزی به سر بری، دریاب که از حیاتی جهان حاصل آدم است. دریاب که از حیاتی جهان حاصل آدم است. نه هر کی چشم و گوش و دهان دارد آدمیست، هستی او را که صورتی فرزند آدم است. آن است آدمی که در او حسنی سیرتی یا لطفی صورتی است دیگر حشوی عالم است. یا لطفی صورتی است دیگر حشوی عالم است. وان سنگ دل که دیده بنوزد زی روی خود، پرنش مدی که جهل در او لیک محکم است. دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف، لیکن رفیق بر همه چیزی مقدم است. موسیقی برای مال همه سالتند، سعدی بر روی دوست همه روزه خرم است. سعدی بر روی دوست همه روزه خرم است. تشکر زیاد. و چگونه که شما گفتید در شش مقام کلا سرودهای بلند مضمون انتخاب می‌گردند و سروده میشن. این سرود نیز در برابر همون سرودهای بسیار بلند مضمون بود که هنگام گوش کردنش حتما به انسان تاثیر می‌رساند، به تاثیر نخواهد بود. و گفتیم که این سرود رو شما از استاد جورابک نبیف بازخوانی کردید. بله، امروز یگانه استادی هستند که امروز بسیار ایجادشون بسیار روش کردگی است و امروز باعث افتخار است که در قطار استادان مثل استاد حاجی عبدالعزیز صادر خان حافظ، استاد معروف حاجی بهادر و دیگر استادان شش مقام بای محمد نیازوف برنای سقبه و در قطار آنها استاد جورابک نبیف یکی از شش مقام خانای به همتا هستند و ایجادکاری به همتا هستند که تمام سرودهایشان پر از معنی، آهنگهایشان یعنی باعث شنیدنی است و باید هر یکی ما جوانان از این استادان باید عبرت گیریم و استاد برای شش مقام بسیار خدمت‌های شایان کردند و برای تربیت نمودن جوانان بسیار شاگردان زیاد را تربیت نمودند و سرودهای ایجاد نمودند
باید هر یکی ما جوانانی که امروز عموما فرق نداره در موسیقی شش مقام فعالیت میکنیم یا که غیر از موسیقی دیگر کار رو فعالیت میکنیم، باید ما احساس نماییم و درک نماییم که در تاجیکستان چنین استادانی بزرگ هستند که برای موسیقی عمر خود را فدا کردند و باید ما جوانان از این استادان عبرت گرفته باشیم. حالا باشد باز هم برای ایجاد این موسیقی ایجاد کرده ایستادند و من باری در نزدشان سرود خوانده بودم و برایم بسیار سخن‌های برای پیشرفت کاری من، بسیار سخن‌ها برای کمبودی‌های من، برای پیشرفت من سخن‌های خوب گفته بودند و آن کمبودی‌هایی که استاد برای من گفته بودند من اصلاح نمودم و این برای پیشرفت کاری من شد. استاد همین گونه هست، باید استاد شاگرد را با سخن، ما بعضا فکر میکنیم که تنها استاد باید قطع شاگرد نشیند درس دادن نیست، شاید از کوچه میشنود و کمبودی تو را میگوید، این هم در حقیقت استاد باید قبول کرد. چون که اون استاد علاقه همین مکتب ها را، همین زینه های مقام را گذشتگی هستند و من در حقیقت افتخار میکنم و پیرو استاد هستیم و باید هر یکی ما همیشه برای شاگردان میگویم که باید احترام استاد را اولین درجه باید پاس داشت و چون که اگر ما استاد را احترام کنیم، اون استادی که برای ما زحمت کشید، در آینده شاگردای شما چگونه که شما برای استاد سهم گذاشتید و احترام کردید، شاگردای شما هم همین گونه برای شما سهم میگذارند و این یک مکتب فرغانه، یعنی مکتب خوجند گفته میتوانیم. در مکتب صادرخان حافظ یا مکتب بای محمد نیازوف این سرود مکتب استاد جوربک نبیف است. واقعا استاد جوربک نبیف یک سبکی خاصه سرودسرای خود را دارند و چگونه که شما قید کردید همین گونه نسل جوان، نسلی که امروزها رو آوردن به موسیقی سنتی تاجیک بازخوانی میکنند سرودهایشان را و باز دیگر سرودهایی که از استاد بازخوانی کردید، در مجموع چند سرودی استاد را بازخوانی کردید شما؟ من بسیار سرودهای استاد را از خود نمودگی هستم و ایجادیات استاد تکیه به همون مکتب وادی فرغانه، یعنی همون مکتب های خوجند، استرفشن، کانی بادام، اسفره و تکیه به همون مکتب ها میکند و استاد تکیه به همین مکتب های صادرخان حافظ، تکیه به مکتب عمر حافظ اسفرگی که تکیه به همین مکتب ها سرود ایجاد می نمایند و این مکتب استاد برای من بسیار پسند است و به همین سبک و اجرایش من بسیار یعنی تلهم آمدگی است و من بسیارتر از همین سرودهای استاد آماده نموده هستم و با برابری آماده نمودن برای دانشجویان همین اثرها رو می آموزانم. گفتید که همراه استاد وخوری نیز داشتید، یگان صحنه بسیار خوب که در خاطرتان مونده است از استاد رو برایمان میتوانید قصه کنید؟ در یک جای نشسته بودیم، من همون سرودی بیای استاد معروف خوجه بهادرов را سراییدگی بودند و در همونجا گفتن که بسیار سرودی معروف خوجه را در سطح والا سراییدی و فکر کردم که در نزد من استاد معروف خوجه بهادر سراییده ایستادند و از همون سخن استاد من به مکتب معروف خوجه بهادر رو آوردم و این مکتب رو تا حال آموخته ایستادم و با برابر این مکتب ها رو آموختن امروز تمام استادانی که امروز استاد جوربک نبیف، استاد ظفر ناظموف، استاد عادی ناشین و این هر یکی مکتب ها آموختن برای ما یک سهم خود را میگذارد. در اساس همین مکتب ها ما میتوانیم یک مکتب خود را پیدا نماییم. پیدا سازید. بله و تشکر زیاد از شما. خوش آمدید به برنامه خاطره ها و باور کنید که ما همیشه انتظار میشویم که شما همین سرودهای خوب رو به برنامه ما بیارید و اجرا کرده باشید. گمانم که تماشابینان ما نیز همین نظر دارند و امروز ما با بینوبت گرفتن خواسته های شما یک چند سرودهای شش مقام رو براتون پیشنهاد ساختیم دوستان عزیز و اینجا برنامه خاطره ها به انجام میرسد. در مهمانی نوبتی برنامه ما حضور داشتن زورشاه حیدرов، سلیستی انسامبل شش مقامی فیلارمونیای دولتی تاجیکستان به نام استاد اکا شریف جورایف و همزمان گروهی مطربان از همین انسامبل. برنامه خاطره ها اینجا به انجام میرسد. خیر.